آتی صلوات پڑھ دے بر محمد کل میں بڑا خوف زدہ تھا، شاید میں آج کی مجلس پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں، کوارنٹائن ہوں، تیار ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنا ٹیسٹ کرایا، اللہ کا شکر ہے نگیٹو آیا، کوئی بیماری ازاری نہیں ہے، بس ایک کھانسی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا نے تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھا، اور یہ احتیاط یقیناً ہم سب پر لازم ہے، اور ایک دوسرے کی جان بچانا بھی ہے ہم پر، اپنی جان بھی اور دوسروں کی جان بچانا بھی ہم پر لازم ہے۔ جو سرکار کی گائیڈ لائن اس کے تحت ہم عمل کو انجام دیں، لہٰذا ہم اس لیے ماسک نہیں لگائے ہیں کہ ہم کو تھوڑا سا تقریر کرنا ہے، بولنا ہے تو لیکن آپ حضرات کو سننا ہے، اور کوئی لوہے کا ماسک نہیں ہے کہ اگر آپ لگائیے گا تو سبحان اللہ میں کہیے گا تو ٹوٹ جائے گا، لہٰذا کپڑے کا ماسک ہے، آپ حضرات اس کو لگائیں اور لگا کے رکھیں، جہاں پر بولنے کا موقع وہاں پر ضرور سبحان اللہ ضرور بولیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ سرکار نے یا دیگر چیزوں نے نہیں کہا ہے کہ اگر بات اچھی ہو تو اس پر آپ سبحان اللہ یا الحمدللہ نہ کہیں، جہاں پر نعرے کی بات وہاں پر نعرہ بھی لگائیں، جہاں سبحان اللہ کی بات وہاں پر سبحان اللہ بھی کہیں، لہٰذا خاموشی سے آپ حضرات نہ مجھے خاموش رہنے دیں نہ خود خاموش بیٹھیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو عزیزان ایمان، رسول نے بتایا کہ دیکھو جو سدھرنے کے لائق ہے ہم اس کو اپنے بزم میں بلا کے بٹھاتے ہیں، لیکن جو سدھرنے کے قابل نہیں رہتا ہم اسے اپنی بزم سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی نکال دیتے ہیں۔ عزیزان ایمان، یہ ہے رسول اعظم جو عالمین کے لیے رحمت العالمین بن کے آئے ہیں، اور عزیزان ایمان وہی رسول فرما رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب عزیزان ایمان، اگر کسی کو شہر میں داخل ہونا ہے پہلے دروازے پر آنا ہوگا، اسی لیے تو سوال کیا گیا تھا یا رسول اللہ آپ سے جبریل 18,000 بار مثلا ملے، 20,000 بار ملے مثلا، تو مولا علی سے کتنی بار ملے؟ کسی نے کسی صحابی سے سوال کر لیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر رسول سے 20,000 ملے ہیں تو علی سے 40,000 بار ملے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب بھی کوئی جاتا ہے تو دروازے سے داخل ہو کے جاتا ہے، جب بھی آتا ہے تو دروازے سے نکل کے آتا ہے۔ کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے؟ جبریل جب داخل ہو رہے ہیں تب بھی علی کو سلام کر رہے ہیں، اور جب گھر سے باہر نکل رہے ہیں تب بھی سلام کر رہے ہیں، یعنی اگر رسول سے ایک بار ملتے ہیں تو علی سے 2 بار ملتے ہیں۔ تو عزیزان ایمان، مجمع ہے، منبر ہے، مولا علی اس منبر پر ہے، سلومی کا دعویٰ کیا، اور جب یہ دعویٰ ہوا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا یا علی میرا ایک سوال ہے۔ کہا کرو سوال۔ اس نے سوال کیا، مولا نے فوراً اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ اب وہ کافی دیر تک کھڑا رہا، غور و فکر کرتا رہا، سوچتا رہا۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا بھائی کیوں کھڑا ہے؟ چہرہ تیرا متغیر ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، کیا میں نے غلط جواب دیا سوال کا؟ کہا نہیں علی، سوال کا جواب تو صحیح ہے، لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ مجھے سوال بنانے میں 2 مہینے 3 مہینے لگ گئے، اور آپ نے جواب لمحوں میں دے دیا۔ توجہ کریں عزیزان ایمان، آپ نے جواب، میں نے ادھر سوال کیا فوراً آپ نے جواب دے دیا۔ عزیزان ایمان، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس میں جو مولا علی نے فرمایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کہا پھر کس کا کمال ہے؟ کہا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کے لعاب کا کمال ہے۔ توجہ رہے عزیزان ایمان، میں کہوں گا مولا اگر آپ کو کہنا ہی تھا تو کہتے رسول کے ساتھ کا کمال ہے، رسول کے ساتھ رہنے کا کمال ہے، عزیزان ایمان رسول کی صحبت کا کمال ہے، عزیزان ایمان مولا علی آپ یہ کہہ دیتے رشتہ داری کا کمال ہے، دامادی کا کمال ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ساتھ رہنے کا کمال ہے، صحبت کا کمال ہے، بھائی ہونے کا کمال ہے، رشتہ داری کا کمال ہے، داماد ہونے کا کمال ہے، بلکہ فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کے لعاب کا کمال ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے لعاب کا کمال کیوں قرار دیا؟ تو آواز علی آئے گی، میں زمانے والے کو بتانا
چاہتا ہوں جس کے لعاب میں اتنی طاقت ہے اس کے خون میں کتنی طاقت ہو. صلوات پڑھیں. اور صلوات پڑھیں عزیزان ایمان. یہ رسول مولا علی نے فرمایا کہ رسول کے لعاب کا کمال ہے. اور یہی نہیں عزیزان ایمان، مولا علی سے سوال کیے گئے 12. ایک بار تو کچھ لوگ ایسے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم 10 لوگ ہیں اور ہمارے ایک سوال ہوں گے، سب کے الگ الگ جواب ہوں گے. عزیزان ایمان مولا نے کہا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا بتائیے علی علم بہتر ہے یا مال؟ میں اس سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں عزیزان ایمان. دیکھیے کائنات میں سب سے بڑی دولت کا نام علم ہے. سب سے بڑی دولت کا نام علم ہے اور سب سے بڑی غربت کا نام جہالت ہے. سب سے بڑی غربت کا نام جہالت ہے. جس کے پاس علم ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا امیر ہے اور جس کے پاس جہالت ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا غریب ہے. لہذا عزیزان ایمان کہا یا علی بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ مولا نے کہا علم بہتر ہے. کہا کوئی دلیل؟ کہا دلیل ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا علم کی جو ہے مال کی تو خود حفاظت کرتا ہے لیکن علم تیری حفاظت کرے گا. علم تیری حفاظت کرے گا. عزیزان ایمان ایک شخص دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ عزیزان ایمان ایک مرتبہ پھر سوال کیا مولا نے اس کا جواب دیا. کہا علم جو ہے علم کبھی پرانا نہیں ہوتا، مال کوہنا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک ایک کر کے سوال کرتے رہے. عزیزان ایمان مولا نے کہا سن علم بہتر ہے مال سے، اس لیے مال کے چوری ہونے کا خطرہ ہے، علم کے کبھی چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا. مال جو ہے مال کی تم خود حفاظت کرو گے، علم تمہاری حفاظت. صلوات پڑھے بر محمد. اسی طریقے سے عزیزان ایمان مولا علی 10 کو جواب دیتے گئے. بتایا کہ دیکھو مال بہتر ہے، مال جو ہے علم بہتر ہے مال سے، اس لیے کہ جہاں جہاں مال پہنچا کوئی فرعون بنا، کوئی شداد بنا، کوئی نمرود بنا. جہاں جہاں علم پہنچا کوئی سلمان بنا، کوئی بوذر بنا، کوئی مقداد بنا. صلوات پڑھیں. عزیزان ایمان مولا نے جواب دیا اور جواب دے کے بتایا کہ علم سب سے بڑی دولت ہے. اگر ہمارے پاس علم ہے تو سب کچھ ہے، دنیا کی ہر شے موجود ہے. اگر علم نہیں ہے تو سمجھیے کہ کچھ نہیں ہے. لاکھ ہم مالدار رہیں، لاکھ پیسے والے رہیں، لاکھ کروڑ پتی زمانے والے میں ہم کہلاتے رہیں، لیکن عزیزان ایمان اگر علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. لہذا علم حاصل کرنا خود رسول کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا مسلمان کے ہر مرد و عورت پر واجب ہے. علم دین حاصل کرو عزیزان ایمان. قرآن مجید جس کی تلاوت آج ہم محروم ہیں اپنے مرحومین کو بخشنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، والدین نے ہمارے ساتھ سختی کی ہی نہیں، ہم نے پڑھا نہیں. انگلش پڑھایا، انگلش جانتے ہیں. آج ان کی قبریں ویران ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے عزیزان ایمان، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، سورہ یاسین اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ہی ایسی چھوڑ کے مرحوم گیا مرنے والا کہ جو انہیں پڑھ کے بخش نہیں سکتا. لہذا التماس و گزارش ہے عزیزان ایمان کم سے کم ہم اپنے بچوں کو اتنا علم دیں کہ ہر شب جمعہ یا روز جمعہ اپنے مرحومین کے قبر پہ جا کے سورہ یاسین اور آیت الکرسی کی تلاوت کر سکیں. اتنا علم ضرور اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ سورہ یاسین ہے یا آیت الکرسی ہے، سورہ ملک ہے، اور بھی دیگر سورہ یا قرآن مجید کا آدھا پارہ ایک پارہ پڑھ کر کے اپنے مرحومین کو وہ ہدیہ کر. لہذا قرآن کی تعلیم عزیزان ایمان ضروری ہے اپنے بچوں کو دینا. اگر ہم نے قرآن نہیں سمجھایا تو کچھ نہیں سمجھایا. اور عزیزان ایمان قرآن ایسے سب کو سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے وارث کی ضرورت ہوتی ہے
اور جب تک وارث سے ہم وابستہ نہیں ہوں گے قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک صلوات واقعہ ملتا ہے. دیکھیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اس کے بڑے مرتبے ہیں, بڑی فضیلتیں ہیں. اگر اس کا ہم ورد کرتے رہے, وظیفہ کرتے رہے تو تمام مشکلات سے ہمیں نجات مل گئی. تمام پریشانیوں کا حل ہے استغفر اللہ ربی واتوب, یعنی استغفار کرنا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. میرے حبیب میں بہترین بخشنے والا ہوں. انہ کان توابا. رسول فتح آ گئی ہے, پریشان نہ ہو, بہترین بخشنے والا. اس کی فضیلتوں میں عزیزان ایمان ایک واقعہ ملتا ہے. مولا علی اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ایک شخص ہاپتا داپتا آیا اور کہا یا علی گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, چولہا روشن نہیں ہوا, روٹی نہیں ہے, رزق نہیں ہے, کھانے کا کچھ انتظام کیا جائے. مولا علی نے کہا جا استغفار کر. توجہ رہے عزیزان ایمان, صلوات پڑھے بر محمد. جا استغفار کر. ابھی وہ دربار سے نکلا بھی نہیں تھا عزیزان ایمان, اتنے میں ایک شخص اور آیا اور کہا علی میرے کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی دعا بتائیے تاکہ خدا ہمیں اولاد عطا کر دے. مولا نے مسکرا کے کہا جا استغفار کر. ابھی وہ بھی نکلا نہیں تھا, اتنے میں تیسرا شخص آیا اور کہا کہ یا علی بڑی محنت سے ہم نے باغات لگائے تھے لیکن وہ باغات جل گئے, راکھ ہو گئے ہیں, لہٰذا ہم کیا کریں. کہا جا کے استغفار کر, خدا تجھے پھر سے باغ کو عطا فرمائے گا. عزیزان ایمان اسی طریقے سے لوگ اپنے سوال لے کے آتے رہے, مولا کا ایک ہی جواب تھا استغفار کر, استغفار کر, استغفار کر. عزیزان ایمان اتنے میں کچھ دیہاتی آئے اور آنے کے بعد کہا یا علی ہم نے جو ہے نہریں کھود کر کے اپنے کھیت تک لے کر کے آئے تھے لیکن اس میں پانی نہیں ہے, آخر ہم کیا کریں, کوئی تدبیر بتائیں, کوئی طریقہ بتائیں. مولا علی نے مسکرا کے کہا جا کے استغفار کر. ایک صاحب بغل میں بیٹھے تھے, گھٹنے پہ ہاتھ مارا اور کہا یا علی سوال سب کے الگ الگ ہیں اور جواب آپ کا ایک ہے, آخر آپ کر کیا رہے ہیں. توجہ رہے عزیزان ایمان, آپ کر کیا رہے ہیں. کہا میں جن کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. عزیزان ایمان کہا اس کو اولاد نہیں, آپ نے کہا استغفار کر. اس کو کھانے کے لیے استغفار کر. باغات نہیں استغفار کر. نہریں نہیں استغفار کر. یہ تمام چیزیں نہیں ہیں, سوال الگ الگ ہیں اور آپ کا جواب صرف ایک ہے استغفار کر, استغفار کر, استغفار کر. مولا نے کہا سورہ نو نہیں پڑھا, 12ویں آیت ہے. مولا نے کہا سورہ نو نہیں پڑھا ہے, 12ویں آیت میں خود خدا اعلان کر رہا ہے کہ تم جو ہے استغفار کرو, ہم تمہیں جنت عطا کریں گے, جنت کی نہریں عطا کریں گے, باغات عطا کریں گے, اولاد عطا کریں گے, مال عطا کریں گے. مولا نے سورہ نو کی 12ویں آیت پڑھ کے ان کو سنائی. جو اگل بغل بیٹھے تھے کہا یا علی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آج یہ پہلی بار آیت سنی ہے. مولا نے کہا پہلی بار سنی نہیں ہے, پہلی بار سمجھی ہے. پہلی بار سنی نہیں ہے بلکہ آج پہلی بار سمجھی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان, اگر قرآن کو یا قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہے تو وارث کا سہارا لینا ہوگا. صلوات پڑھیں. وارث کا سہارا لینا ہوگا عزیزان ایمان. بغیر وارث کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر ہم سمجھیں کہ بغیر وارث کے قرآن سمجھ لیں یہ ناممکن سی بات ہے عزیزان ایمان. اس لیے کہ قرآن بھی پہچانتا ہے کہ میرا محافظ کون ہے, میرا وارث کون ہے. قرآن پہچانتا ہے میرا محافظ کون ہے, میرا وارث کون ہے. عزیزان ایمان اگر وارث کے ہاتھ میں آتا ہے تو اپنے معنی کو ظاہر کر دیتا ہے, اور وارث کے ہاتھ میں, غیر وارث کے ہاتھ میں آتا عزیزان ایمان تو اپنے معنی کو پوشیدہ کر دیتا ہے, چھپا لیتا ہے. تو لہٰذا ہم قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو, قرآن کا علم سکھائیں اپنے بچوں کو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد یاد نہیں ہے شاید, اس سے پہلے میں یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں, یاد نہیں ہے ذہن میں, پڑھ چکا ہے نہیں پڑھ چکا. بہرحال دوبارہ سنیے, اگر پڑھ چکا ہوں تو کوئی بات نہیں. مصر کا ایک بادشاہ تھا, کچھ
उसके बेटे का इंतकाल हो गया। अब क्या समझते हैं कि हमारा बेटा मालदार है, बढ़िया इंजीनियर है, 50 लाख रुपया महीना कमाता है, कोई बात नहीं मौलाना, कुरान पढ़ना नहीं जानता हमारा बेटा, कोई बात नहीं। अब्बा भी नहीं जानते मसलन, या चलिए थोड़ा बहुत जानते थे। 50,000 तनख्वाह है, मौली साहब को 10,000 दे करके महीना कुरान पढ़वाएगा, जाओ मौली साहब हमारे अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़िए, या हमारे भाई की, अजीज व क़रीब किसी की, या बेटे ही मालदार है, बाप मालदार है, बाप कुरान पढ़ना नहीं जानता था मिसाल तौर पे, या बेटा भी जानता था, कुरान पढ़ता था, लेकिन पढ़ने के बाद आयतों पर अमल नहीं करता था। सब तमाम चीजें हैं अज़ीज़ान ईमान। आज हम भी हैं, कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते। कुरान पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बिल वालिदैन एहसान है, कुरान की ये आयत है कि अपने वालिदैन पर एहसान करो। तो एहसान का क्या मतलब है? 1 किलो सब्जी लाके दे दिया पकाने के लिए, ये एहसान है। महीने में 5,000 रुपया दे दिया, ये एहसान है। हमारे रात के छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक एक शख्स आया और कहता या रसूल अल्लाह, या मौला, छठे इमाम से सवाल करता इस आयत का मतलब क्या है मौला? बिल वालिदैन एहसाना, इस आयत का मतलब समझ में नहीं आया। मौला ने कहा सुन, एहसान का मतलब यह है कि उनकी आरज़ू, उनकी ख्वाहिश, उनके कहने से पहले उनकी वह आरज़ू को पूरी कर दी जाए। ऐसा ना हो कि बाप वालिदैन पासपोर्ट ला करके दे दे, बेटा आप तो ये खत्म होने वाला, अब तो ज़ियारत करवा दो करबला की, अब तो हज करवा दो, इतने मालदार हो, पैसेदार हो, इतना कमाते हो। कहने पे करवाया तो फिर क्या करवाया? ऐसा नहीं अज़ीज़ान ईमान, बल्कि हमारी निगाहें रहें, जैसे ही हमारे पास इतने पैसे आए कि हम अपने वालिदैन के खर्च उठा सकते हैं, करबला भेजने के या जो है हज कराने के, फौरन जो है हम उनसे पासपोर्ट लें, उनका वीज़ा लगवाएं और उनको कहें जाइए आप ज़ियारत करके आइए, हज करके आइए। अज़ीज़ान ईमान, एहसान का मतलब यहाँ पर ये है, कहने से पहले उनकी आरज़ू को पूरी की जाए। मरीज है, दवा चल रही है, ताक पे नजर रहे आप, 2 दिन की दवा बची है, फौरन ला करके रख दे। ऐसा ना हो कि बेटा दवा खत्म हो रही है, ला दो, 2 बार 4 बार कहे उसके बाद ले गया है। नहीं अज़ीज़ान ईमान, काम मांगने पर दिया तो फिर क्या दिया? तवज्जो रहे, मौला का जुमला कह रहा हूं, मौलाइयों के मजमे में मौला ने फरमाया ये फकीरों के साथ होता है, जब तक फकीर मांगता नहीं उसे कोई अता नहीं करता। लिहाजा अपने वालिदैन के साथ फकीरों वाला हरबा ना अपनाओ, जब वो कहे तब दो, बल्कि ऐसा अपनाओ कि उनके कहने से पहले उनकी आरज़ू पूरी की जाए। सलवात एहसान से मुराद यहाँ पर ये अजीज़, मांगने पर अगर दिया तो फिर क्या दिया? मांगने पर तो कोई भी मांग लेता, हम दे देते, लेकिन उनके कहने से पहले अगर उनकी आरज़ू हमने पूरी कर दी, उनकी तमन्ना, उनकी ख्वाहिशात को हमने पूरा किया, तो मौला फरमाते ये गनियों वाला अमल है, फकीरों वाला हरबा हम ना अपनाए। अज़ीज़ान ईमान, एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद। तो अगर दुनिया में हमने आयतें पढ़ी हैं और उस पर अमल नहीं किया है तो मरने के बाद भी हमको उसकी सजा मिलती है। मिस्र का बादशाह था, उसका बेटा मर गया, बादशाह था, मालदार था, उसने एक बच्चे को अपने हाफिज जी को रखा और रखने के बाद कहा कि आप मेरे बेटे के कब्र पे रोज जा करके कुरान पढ़िए। अब वो हाफिज जी जाते थे, बेचारे कुरान पढ़ते थे और चले आते थे, महीने में जो पैसा होता तो लेते थे। बेटा अपने बाप के ख्वाब में आया कि आप हाफिज जी को मना करिए कि मेरे कब्र पे कुरान पढ़ देना है। अच्छा अमल है, कह रहे मना करिए कि ना है। बाप ने कोई तवज्जो नहीं दी, फिर हाफिज जी अपना मुसलसल पढ़ रहे हैं। फिर ख्वाब में आया बेटा बाप के, कहा हमने बाबा कहा कि आप मना कर दीजिए, फिर कोई तवज्जो नहीं दी। जब तीसरी बार बेटा बाप के ख्वाब में आया, कहा बाबा आप हाफिज जी को मना करिए कि मेरे कब्र पे कुरान पढ़ने ना आया करें। तवज्जो रहे अज़ीज़ अरमान, क्यों बाप
के ख्वाब में बेटा आ रहा कह रहा है कि कुरान पढ़ने ना आया करें, कुरान पढ़ने ना आया करें, मना करिए मना करिए। एक मरतबा बाप ने बेटे से सवाल किया, बेटा इतना अच्छा अमल है, हम तो जो हाफिज जी को लगाए ताकि तुम्हारी कब्र पे रहमत नाजिल हो, अजाब से महफूज रहो। कहा बाबा हम पर और अजाब नाजिल होता है। हाफिज जी इधर कुरान पढ़ते हैं, इधर हम पे अजाब नाजिल होने लगता है। कहा वो कैसे? कहा हमने दुनिया में कुरान तो पढ़ा लेकिन उन आयतों पर अमल नहीं किया। जिन जिन आयतों पर हमने अमल नहीं किया है, हाफिज जी जब उन आयतों को पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमें कोड़े लगाते हैं, फरिश्ते हमें कोड़े लगाते हैं। लिहाजा अजीजान ईमान, कुरान की जो जो आयतें हम दुनिया में पढ़ें तो उस पर अमल भी करें। और अगर अमल नहीं करेंगे, मरने के बाद अगर किसी मौली साहब या हाफिज जी ने पढ़ा और उस आयत की तिलावत कर दी जिस पर हमने अमल नहीं किया है, तो फिर समझिए कब्र में उसको अजाब हमको मिलेगा। एक सलवात पढ़े। लिहाजा अज़ीज़ान ईमान, हमें जो है कुरान दुनिया में अगर हम पढ़ते हैं तो उस आयतों पर हम अमल करें। अगर हमने पढ़ा कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा की जो है अजर रिसालत यही है कि क़राबतदारों से मवद्दत अख्तियार करो, जिस आयत पर हम अमल करें। अगर हमने पढ़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा, तो इस आयत पर अमल करें। वो कौन हस्ती है जिसे अल्लाह ने रिज से दूर रखा है। अगर हम हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान की आयत पढ़ते हैं तो अज़ीज़ान ईमान इस आयत पर हमें अमल करना है कि एहसान का बदला एहसान। बहुत सी आयतें हैं, पूरा कुरान है, जितनी आयतें हम पढ़ें, अस्सलात जो है नमाज के बारे में आयतें पढ़ें, रोज़े के बारे में अगर आयतें पढ़ते हैं, हज के बारे में पढ़ते हैं, खुम्स के बारे में पढ़ते हैं, नेकी के बारे में पढ़ते हैं, बुराइयों से रोकने वाली आयतों के हम अगर तिलावत करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने आयतें पढ़ी और उस पर अमल नहीं किया अज़ीज़ान ईमान, तो मरने के बाद अगर कोई कारी कुरान की तिलावत करता उन आयतों की तो खुदा उसकी सज़ा हमें देता है। आयतों तो पढ़ी लेकिन अमल नहीं किया। एक और सलवात पढ़े बर तो मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। अज़ीज़ान ईमान, देखिए मौला अली ने जो सलूनी का दावा किया वो रसूल की जिंदगी में नहीं किया। रसूल की वफात के बाद सलूनी का दावा किया। और जब हमने किताबों का मुताला किया, किताबों में पढ़ा, उलमाओं बुजुर्गों से सुना, तो हमें यही मिला कि रसूल ने अपनी 63 साल के बाद, रसूल के बाद मौला अली ने 63 साल की उम्र में 14 मरतबा सलूनी का दावा किया। और ये शरफ, ये फजीलत सिर्फ दामने अली में आई। आदम से लेकर के मोहम्मद तक और हसन से लेकर के अस्करी तक किसी के दामन में फजीलत नहीं है कि जिसने सलूनी का दावा किया। सिर्फ वाहिद जात है अली इब्न अबी तालिब जिसने सलूनी का दावा किया। आदम से लेकर के मोहम्मद तक, इमाम हसन से लेकर के इमाम हसन अस्करी तक किसी ने यह दावा नहीं किया सलूनी का। सिर्फ अगर किया है तो मौला अली ने किया। क्या दावा नहीं कर सकते थे? लोग कहते मौला कि जैसा बेटा है वैसा, जैसा बाप वैसा बेटा हसन, कहते जैसा बेटा है वैसा हुसैन। चलिए हुसैन ने नहीं किया तो ज़ैनुल आबिदीन करते, लोग कहते जैसा दादा था वैसा पोता। मोहम्मद बाकिर करते, लेकिन तारीख में कहीं नहीं मिलता, किसी किताब में नहीं मिलता अज़ीज़ान ईमान कि किसी इमाम ने सलूनी का दावा किया हो सिवाय मौला अली के। मौला अली ने सलूनी का दावा किया अज़ीज़ान ईमान। छठे इमाम से पूछा गया कि आपके जद अली ने सलूनी का दावा किया, आपके जद हसन ने नहीं किया, हुसैन ने नहीं किया, ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकिर आपने नहीं किया, आखिर क्यों? जब आपके दादा सलूनी का दावा कर सकते हैं तो आप लोगों ने नहीं क्यों नहीं किया? मौलान मुस्कुराए और मुस्कुरा के जवाब दिया, सुन कि हमने दावा क्यों नहीं किया, इसलिए दावा करके वो गए हैं, दलील बन के हम 11 आए हैं। दावा करके वो गए हैं, दलील बन के हम 11 आए हैं। नारे हैदरी, बिल्कुल के नारे सलवात पड़े बरमान।
लिहाजा अज़ीज़ान ईमान ये दावा किया मौला ने सलूनी का, और जहां तमाम अलकाब मौला अली को मिले, हजारों अलकाब मिले, उन लक़बों में से जो लक़ब सबसे प्यारा हमारे और आपके मौला को लगा वो शागिर्दे रसूल लगा। मौला ने कहा कि मेरा एक लक़ब है जो मुझे बहुत पसंद है कि मैं रसूल का शागिर्द हूं, शागिर्दे रसूल। मैं कहूंगा मौला इतने अच्छे अच्छे आपको अलकाब से लोग नवाजे गए, लेकिन आपको ये इतना लक़ब पसंद क्यों आया, शागिर्दे रसूल आप? कहा तुम समझे नहीं, एक जमाना आएगा और मोर्रिख किताब लिखेगा, पहले सफ़े पे लिखेगा रसूल उम्मी है, रसूल जाहिल है, रसूल पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, रसूल जाहिल थे। उसके बाद दूसरे सफ़े पे लिखेगा रसूल का जो वसी था, रसूल का जो शागिर्द था, उसने सलूनी का दावा किया, उसने सलूनी का दावा किया और कायनात में इल्म में सबसे ज़्यादा था, उसके पास इल्म सबसे ज्यादा था। यानी उस शागिर्द जो है रसूल के बारे में लिखेगा ये उम्मी थे, लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, ये जाहिल थे। अली के बारे में लिखेगा कि पैदा होती ही कुरान की तिलावत की, पैदा होती ज़बूर की तिलावत की, पैदा होती ही इंजील की तिलावत की, पैदा होती तौरेत की तिलावत की, और ये वही रसूल अली है जिसने सलूनी का दावा किया, लोगों के सवालों का जवाब देते थे। अजीज़ान ईमान, उनका इल्म ऐसा है, उनकी इल्म की फजीलत ये है, बयानात करेगा मौरिख इतना, अजीज़ान ईमान कहेगा रसूल जाहिल थे लेकिन उनका जो शागिर्द था वो आलिम था। तो कम से कम कोई उठे और उठने के बाद उस मौरिख का गिरेबान पकड़ के पूछेगा भैया जब शागिर्द उसका आलिम है और जो है उस्ताद जाहिल था, तो लोग उसका गिरेबान पकड़ के कहेंगे खुद समझ ले, जब वो शागिर्द ऐसा है तो फिर वो उस्ताद कैसा होगा। सलमान पढ़े जब शागिर्द ऐसा है तो फिर एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तो अज़ीज़ान ईमान ये है फजीलत अली इब्न अबी तालिब, उसी उन्हीं के मुहिब थे जनाब बाक़िर साहब। ये 45 मिनट की मजलिस में मरहूम का कम से कम 5-6 नारा तो लगते ही लगते, और जब तक ये यूट्यूब रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा, टेलीग्राम रहेगा और मोहम्मद हसन की तकरीर रहेगी, या और जो ज़ाकिरीन हमारे शहर जमशेदपुर में आए, तकरीर और मजलिस की पढ़ी, उनके नारे गूंजते रहेंगे, और इसी नारे की बदौलत खुदा उनकी बख्शिश फरमाएगा और खुदा उनके कब्र पे रहमत नाजिल फरमाएगा और उनको जवार मासूमीन में बेहतरीन बुलंद आला मकाम अता फरमाएगा। इसलिए अज़ीज़ान ईमान, सब कुछ होने के बाद अगर इश्क़े अली ना हो तो फिर कुछ नहीं। अली के मर्तबे, अली के फजीलत को कोई क्या जाने। अली किस ज़ात का नाम है, अली कहते किसे है अज़ीज़ान ईमान। एक जुमला आखिर में कहता चलूं कि अली कहते किसे, लोगों ने अली को समझा ही नहीं आज तक अज़ीज़ान ईमान। अली किस जात का नाम है, अली किसके बुलंदी क्या है, अली की फजीलत क्या है अज़ीज़ान ईमान। अगर अली शबे हिजरत बिस्तर रसूल पे सो जाए तो नफ्सुल्लाह कहलाता है, मुबायला में आ जाए तो नफ्से रसूल कहलाता है। ये है अली की फजीलत। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को, अजीज़ान ईमान नारा लगाने वाले को, यही नारा होगा जो बख्शिश करवाएगा। सब कुछ हो और इसके अहले बैत ना हो तो बेकार है। लिहाजा अली की विलायत जरूरी है, अगर विलायत नहीं तो कुछ नहीं। ये नारा ही बताता है अजीज़ान ईमान कि अली की विलायत है। इसलिए सलमान से पूछा गया, सलमान कैसे पता चले कि लोगों के दिल में अली की विलायत है या नहीं, लोग अली से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे पता चले कौन मुहिब है कौन दुश्मन है। तो जवाब दिया, देखो हम बड़ी आसानी से पता लगा लेते। का कैसे पता लगाते हो? कहा हम अली का नाम लेते हैं,
अगर नाम सुन के चेहरा खिल जाए तो समझ लो मुहिब है, चेहरा बिगड़ जाए समझ लो मुहिब नहीं है। सलवात पढ़े। लिहाजा मरहूम इश्क़ अहले बैत में डूबे हुए थे और यकीनन अज़ीज़ान ईमान मौत भी इनको आई तो रहमत के महीने में आई, मग़फ़िरत के महीने में आई। बस मेरी दुआ यही है कि खुदा मरहूम के बेहतरीन आला दर्जात अता फरमाए और मरहूम की माँ को सब्र जमील इनायत फरमाए, मरहूम की बच्चियों को, मरहूम के बच्चों को, मरहूम के पोते यकीनन बहुत करीब थे अपने दादा के, हमने खुद निगाहों से देखा है। और मरहूम खुद अज़ीज़ान ईमान एक बेहतरीन नफ्स के मालिक थे, बाअखलाक थे। यकीनन कभी भी हमने, मोहम्मद हसन ने कभी भी कोई काम कहा, किसी भी वक्त कहा, हकीर किए खिदमत के लिए, जैसे आज अफसर साहब हैं, शाकिर साहब हैं और भी हमारे दीगरान कुछ भाई हैं, अगर हम कहते तो हमारे लिए खड़े रहते हैं। वैसे ही जनाब बाकिर भाई भी उन हस्तियों में से एक हस्ती थे कि मस्जिद के कोई काम हो हमेशा दादा से ये कहते थे और अफसर साहब से कि अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो हमको फ़ोन करिए दादा, या हमको कोई किसी से कहलवा दीजिए, हम हाजिर खिदमत हैं। यानी इंतकाल से पहले की बात हम बता रहे हैं कि ज़माने से लाइटें ख़राब थी, मोटर के ये वो बेचारे मरने से पहले 10 दिन पहले ही सारे काम को अंजाम दिलाया और सही कराया। बहरहाल मौत थी, इससे तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। जब जहाँ जिसको जिस वक्त आना होगी अज़ीज़ान ईमान आएगी। हम हर चीज़ से जीत सकते हैं लेकिन मौत से नहीं जीत सकते, मौत से हम नहीं जीत सकते अज़ीज़ान ईमान। तो शहर इल्म अली है एक वाक़िया और वहीं से मसाइब और मंजिल तमाम रहमत के अज़ीज़ान ईमान। कैसर रूम ने एक सवाल भेजा खलीफे दोऊम के पास और पर्चा आया, कासिद लेकर के आया और आने के बाद कासिद ने कहा कि ये सवाल है, इसके जवाब देने हैं। क्या आप ही जानिशीन रसूल हैं? कहा हाँ। नहीं देख रहे हो मसनद पे बैठा हूँ, दरबार सजा हुआ? कहा अच्छा। कहा फिर ये लीजिए। बैठे हुए थे, उन्होंने अपने उससे कहा कि भाई पढ़ो वजीर से। कहा बा आवाज़े बुलंद सवाल पढ़े जाएं फिर उसका जवाब दिया जाएगा। कहा सरकार इसमें लिखा हुआ है कि ये सवाल ये है, इसका जवाब दिया जाए। कहा सवाल क्या है? कहा सवाल तो नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि जवाब दिया जाए। कहा तो फिर कैसे जवाब दिया जाएगा? कहा इसके नीचे लिखा हुआ है कि सवाल उसका डिब्बे में है। जब डिब्बा चाक किया गया तो एक बोतल थी, उस बोतल में एक पर्चा था। उस पर्चे पे लिखा था कि पूरी दुनिया को, तवज्जो रहे, पूरी दुनिया को इस बोतल में बंद करके भेजो। ये जवाब है। एक मर्तबा जो बैठे हुए थे तैश में आ गए, हमेशा ही गुस्से में रहते थे, तलवार निकल गई। कहा ऐसा बेहुदा सवाल आज के बाद अगर आया तो कह दो कि सर गर्दन उड़ जाएगी। ये कोई सवाल है? एक बोतल में पूरी दुनिया कैसे आएगी? कुछ अगल बगल वाले थे, जैसे हल्के हल्के से हम लोग मुस्कुरा रहे, वैसे कुछ अगल बगल वाले मुस्कुरा रहे थे। दूसरे पूछा भाई क्यों हंस रहे हो? कहा पूरी दुनिया की बात है, मैं सोच रहा हूँ बोतल में हाथी कैसे आएगा, घोड़ा कैसे आएगा, है ये सब तमाम चीजें कैसे आएंगी? कहा भाई तुम ये सब सोच, हम तो ये सोचते हैं कि परिंदे मतलब कबूतर कैसे आएगी, गौरैया कैसे आएगी। बादशाह ने कहा खामोश, हंसने का मकाम नहीं है, जाओ ऐसे बेहुदा सवाल लेकर के। अब वो कासिद अज़ीज़ान ईमान अपना डिब्बा और बोतल लेता है, निकलना चाहता है, अभी गेट ही पर पहुंचा है, दरवाजे पर एक मर्तबा एक शख्स खड़ा हुआ। कहा बादशाह सवाल गलत नहीं है, तेरा जवाब गलत है। सवाल गलत नहीं है, तेरा जवाब गलत है। कहा अच्छा इस बोतल में पूरी दुनिया कैसे आएगी? कहा इसका जवाब मैं देता हूं। तवज्जो रहे अज़ीज़ान ईमान। कहा इसका जवाब मैं देता हूं। कहा अच्छा भाई तुम दोगे? कहा कहा हुक्म दिया कि जो है अपने वजीर अपने सिपाही से कहो कि बोतल में समंदर से पानी भर के लाए।
समंदर से बोतल में पानी भर के लाया गया, उसे पैक किया गया, उस पे लिखा गया कि जो है बादशाह सलामत। ये जवाब मिलते ही फौरन वहां से आप जवाब दे कि जवाब सही है या नहीं सही है। अजीजान ईमान कासिद लेकर के रूम पहुंचा, रूम से जवाब लिया, फिर वापस दरबार में आया। दरबार में जब वो फिर खत चाक किया गया, उस पे लिखा गया था कि बादशाह जवाब तो सही है, लेकिन जवाब देने से ये पता चलता है तुम्हारा दिया हुआ जवाब नहीं है, किसी और ने दिया है। नहीं अजीजान ईमान, तुम्हारा दिया हुआ जवाब नहीं है, बल्कि किसी और ने दिया है। अजीजान ईमान, एक मर्तबा बादशाह जो बैठे हुए थे दरबार पे, जानशीन रसूल बन करके, उन्होंने कहा भैया तुम खड़े हो जाओ और बताओ। जानते हो किसने जवाब दिया था? इब्ने अब्बास ने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, जो मौला अली के शागिर्द थे, तफसीर के शागिर्द थे। अजीजान ईमान, एक मतलब अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें कैसे जवाब पता था कि जो है पूरी दुनिया पानी में है और कैद हो जाएगी बोतल में? कहा मुझे पता था कि सबके सन्नाटे में मैं गुजर रहा था मौला के घर की तरफ से। असबक इब्ने नाफे ने उसने सवाल किया कि मौला ये दुनिया कैसे बनी? तो मौला ने बताया पानी से बनी। कहा वहीं से मैंने जवाब दिया। तो अब समझ में आया अजीजान ईमान, ये दुनिया जो बनी है पानी से बनी है। फिर बादशाह ने जवाब भेजा, कहा दूसरा सवाल ये है कि पानी का जायका क्या है? कोई लय वो आज तो थूक लिया, नाक से लिया, फौरन बता दिया कोरोना है कि नहीं है। फटाफट लैब आ गए, ऑक्सीजन की बड़ी बड़ी मशीनें जगह जगह लग गई थोड़ा, लेकिन कोई मशीन कायनात में भी ऐसी पैदा नहीं हुई है तो बता सके पानी का मजा क्या है, पानी का जायका क्या है। बादशाह फिर बिगड़ गए। कहा भाई कैसी बात है, तुम बड़े हो? मैं कहा कि बादशाह सलामत तो मैं ही बड़ा हूं। कहा फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पानी का जायका क्या है। तुमसे मैं 20 साल छोटा हूं, 20 साल पहले से तुम पानी पी रहे हो, बताओ। कहा ऐसे ऐसे बेहुदे सवाल लेकर के आते, उसे धक्के मार के बाहर किया जाए। धक्के मार के उसे बाहर किया। दरबार के बाहर जो है जनाब सलमान फारसी यानी सलमान मोहम्मदी से मुलाकात हो गई। कहा क्या हुआ? कहा कि दरबार में जवाब लेके गया था और कहा कि ऐसा कोई बेहुदा सवाल, पानी का कोई जायका कोई मजा होता है? कहा भाई तेरा सवाल सही है, लेकिन तू गलत पते पर चला गया, गलत पते पर चला गया। चल मैं तुझे ऐसी जगह ले जाता हूं जहां तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, जिसे खुद रसूल ने फरमाया कि मैं शहर इल्म अली उसका दरवाजा है। कहा चलो भाई, उसको तो जवाब लेना ही था। दूर से सलमान मोहम्मदी ने दिखलाया, सलमान फारसी ने कहा वो जो टूटा घर है, फटी बोरिए का जो पर्दा पड़ा हो, वहां चला जा, तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहा वो टूटा घर, मिट्टी का कच्चा बोरिए का जो है पर्दा पड़ा हुआ है, वहां मखमल बिछी हुई है, कालीनें बिछी हुई है, बादशाह मसनद पे बैठा हुआ है, वो तो जवाब दे ना सका। बड़े बड़े उसके मुल्ला बैठे हुए, जवाब तो दे ना सके। वो टूटे घर में रहने वाला, बोरिए का पर्दा पड़ा हो, वो क्या जवाब देगा? जैसे ही ये जुमला कहना था, वैसी अंदर से आवाज आई कि सलमान फला इब्ने फला से कह दो कि घर में आ जाए। कहा अच्छा, आपने मुझसे पहले इसको मेरा नाम, मेरे अब्बा का नाम बता दिया। कहा अरे भैया मैं तो आपके साथ हूं, मेरी तो घर में मैं गया भी नहीं, मुझे क्या पता। अरे बाप रे, ये तो मेरा नाम भी जानता है, मेरे बाप का भी नाम जानता है, ये आलिम होगा। कहा सिर्फ यही नहीं जानता, मैं ये भी जानता हूँ कि तू कब आया, कहाँ ठहरा, कि आज क्या खाया, किस सवारी से आया, दरबार में गया, तेरे साथ क्या वाकया पेश आया, सब कुछ मालूम है। बहरहाल वो दाखिल हो गया। मौला ने कहा तू बताएगा या मैं बताऊंगा? मौला आप बेहतर जानते, आप बताएं। कहा तेरा सवाल यही है कि पानी का जायका क्या है। वहां क्या जवाब मिला? कहा वहां धक्के मार के भगा दिया गया। कहा सुन, पानी का जायका हयात है। तो जो है मौला अली ने कहा पानी का जायका हयात है। फिर से दोहरा रहा हूं अजीजान ईमान, यहीं पर मजलिस तमाम इसी नुक्ते पर, पानी का जायका हयात है। मौला ने
گا جا کے بادشاہ روم سے کہہ دے کہ اگر پانی کا ذائقہ ہی وہ پتہ کرنا چاہتا ہے تو پانی کا ذائقہ حیات ہے. قسم خدا کی کائنات میں صرف ابو طالب کا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے, موت کا ذائقہ کیا ہے. پانی کا ذائقہ دادا اب جو ہے دادا بتا رہا ہے کہ حیات ہے. موت کا ذائقہ جو ہے پوتا قاسم بتا رہا ہے کہ شہد سے زیادہ شیرینی ہے. دادا نے بتایا کہ پانی کا مزہ حیات ہے, پوتے نے بتایا کہ پانی کا ذائقہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیرین. بس عزیزان ایمان, لیکن زمانے والوں نے اس در کو نہیں پہچانا. اور کبھی صلوات پڑھنے پر محمد اذیتیں تکلیفوں پہ تکلیفیں اہل بیت کو پہنچاتے رہتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. ارباب غم 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے. 4 محرم سے خیمے ہٹا دیے. 7 محرم کو خیموں میں پانی ختم ہو گیا. الاتش الاتش کی صدائیں بچوں کی بلند. عاشور کی صبحائی ارباب غم ایک ایک کر کے عزیز و اقارب اصحاب و انصار شہید ہوئے. جب کوئی مونس و یاور و مددگار نہ رہا, یہاں تک کہ عباس و اکبر شہید. اصغر کی لاش بھی مولا خیمے میں لے کے آئے, کربلا کے خاک کے سپرد کر دیا. جب کوئی مونس و مددگار نہ رہا ارباب غم, ایک مرتبہ در خیمہ پر مولا آئے اور آنے کے بعد کہا, زینب میرا آخری سلام, رقیہ میرا آخری سلام. ایک ایک بیویوں کو مولا نے سلام کیا. ارباب غم جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا ہے تو یزید نے عمر سعد سے سوال کیا, بتا کس موقع کس وقت تو نے حسین کو سب سے زیادہ پریشان دیکھا اور ان کے چہرے کا رنگ بدلتا ہوا دیکھا؟ کیا اکبر کا جنازہ اٹھاتے وقت حسین کا چہرے کا رنگ بدلا؟ کہا نہیں. کہا عباس کے بازو اٹھاتے وقت حسین کے چہرے کا رنگ بدلا؟ کہا نہیں. کہا کب بدلا؟ کیا اصغر کا لاشا خیمے میں لاتے وقت بدلا؟ کہا نہیں. کہا بتا وہ مقام کون سا ہے, وہ جگہ کون سی ہے کہ جہاں حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا؟ کہا جب حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد جب بیویوں سے رخصتوں کے خیمے سے باہر نکلنے لگے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے حسین کو پکڑ لیا, دامن کو پکڑ کے کہا مولا آپ جا رہے, ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا, آسمان کی طرف رخ کیا, کہا پالنے والے ان بچوں کو صبر دے. ارباب غم ایک مرتبہ حسین کی دعا قبول ہوئی, بچوں نے دامن کو چھوڑ دیا اور کہا جائیے مولا خدا حافظ. سکینہ نے کہا بابا خدا حافظ. ارباب غم حسین گھوڑے پر سوار ہوئے, ابھی چند قدم چلے تھے کہ گھوڑا رک گیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے اسب وفا, یہ میری آخری سواری ہے, اس کے بعد حسین سوار نہ ہوگا, لہذا مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے. ارے گھوڑے نے زبانی بے زبانی میں کہا مولا میں اپنے قدم آگے کیسے بڑھاؤں؟ ارے سکینہ سمو سے لپٹی بہن کر رہی ہے, اے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو رن میں لے کے نہ جا. اس لیے جب سے میرا عباس چچا عباس گیا واپس نہ آیا, میرا اکبر گیا واپس نہ آیا, یہاں تک کہ بھیا اصغر گئے واپس نہ آئے. میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو رن میں لے کے نہ جا. لو ارباب غم, ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد کہا اے سکینہ آخری بار میرے سینے پر سوئی. ارباب غم سینے پہ لٹایا, لٹانے کے بعد ایک جملہ کہا سکینہ آج کے بعد تو یتیم ہو جائے. اہل بیت کے گھرانے سے سکینہ تعلق رکھتی تھی. ارباب غم ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا آخر یتیم کسے کہتے؟ کہا سکینہ جن بچوں کے سروں پہ خاک ہو اور اس کے رخسار پہ تماچے لگائے جائیں تو سمجھنا یتیم ہو گئی.
ارباب غم مرحوم جب دنیا سے گئے ان کے بچے یقیناً یتیم ہوئے، لیکن ہم نے دیکھا وہ حالات اتنے بہتر نہیں تھے، اس کے باوجود بھی ہماری مائیں بہنیں بھی مرحوم کے گھر آئیں، مرحوم کی بچیوں کو سینے سے لگایا ہوگا اور لگانے کے بعد با مرحوم کے تسلی دی ہوگی، ارے شفقت سے ہاتھ کو پھیرا ہوگا، سمجھایا ہوگا بچیوں کو، مرحوم کے بیٹوں کو سمجھایا گیا ہوگا، لیکن ہائے رے سکینہ، ادھر حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، ادھر خیموں میں آگ، سکینہ کے سر سے چادر، ارے سکینہ بہن کرتی رہی بابا، ارے جو گوشوارے پلائے، ظالموں نے چھین لیا۔ ہار باب غم بس دیکھ جملہ اور رحمت کی منزل تمام ہے۔ ہار باب غم مرحوم جب دنیا سے انتقال کیے، ان کا جوان بیٹا بھی مریض تھا، لیکن خدا بیمار کربلا کے صدقے میں ان کے بیٹے کو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ تھا، جتنی خدمتیں کر سکتا تھا بیٹا خدمتیں کرتا رہا۔ حقیر کو 5 بجے فون کیا اور فون کر کے کہا مولانا صاحب ہم اپنے بابا کو بچا نہ سکے، ہم اپنے بابا کو بچا نہ سکے۔ ہم نے کہا بھائی صبر کرو، خدا آپ کے والد کی مغفرت فرمائے۔ عزیزان ایمان، افسر صاحب کو خبر ملی، فوراً انہوں نے اسپتال کا رخ کیا، مرحوم کے بچے کے پاس پہنچے، مرحوم کو تسلی، مرحوم کے بچے کو سونو صاحب کو تسلی دی۔ میں کہوں گا سونو صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کی بہنیں بڑی خوش قسمت ہیں۔ آپ کے بابا کے انتقال کے بعد آپ کے دوست احباب، آپ کے بزرگان ارے آپ کے ساتھ تھے، لیکن ہائے رے سجاد، ارے بے باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار تو کھڑے سجاد دیکھ رہے تھے۔ زینب نے سوال کیا اے سجاد یہ چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا؟ کہے پھوپھی اماں ارے یہ سجاد کتنا مجبور ہے، بابا کا جنازہ پڑا ہے جسے میں غسل و کفن اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ پروردگار تجھ پر محمد و آل محمد کا واسطہ ان کے سب کو تسلیم ہمارے اس قلیل سے مختصر سی عزا کی عبادت کو قبول فرما۔ جن مرحوم کے سال ثواب کے لیے پروردگار مجلس رکھی گئی، مرحوم کو اس سب کا ثواب ارسال فرما، مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، ہمارے معصومین یا بہترین اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آج کی شب مرحوم کو اہل بیت کا مہمان میں، مرحوم کی بچیوں کو صبر جمیل عنایت فرما، مرحوم کی والدہ کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے حاضرین فرش عزا جو حاضر ہوئے ہیں، ان کو تمام آفت و بلا، مشکلات، پریشانی، بیماری، ازاریوں سے محفوظ فرما۔ یہ وبائی بیماری جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو دنیا سے نصف و نابود فرما۔ جو مریض ہے پروردگار سب کو شفا کلی اور کامل عطا فرما۔ اے میرے معبود، شیعہ دے قرار محبان نبی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار پورا شوق زمانے میں ماں بہنوں کی تمام آفت و بلا، بیماری، ازاری، تمام بیماری ازاری سے محفوظ فرما، ان کے پردے کی حفاظت فرما۔ باب العوائد مولا اصغر کے صدقے طفیل میں پروردگار کائنات کے تمام بچوں کو اس بیماری اس وبا سے محفوظ فرما۔ جو مریض ان بچوں کو شفا کلی اور کامل عطا فرما۔ جو دولت اولاد سے محروم ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جنت البقیع کے تعمیر کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ جو زیارت حج کے مطمئنین زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار علماء فقہاء کو تمام آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گزارش ہے سورہ حمد سورہ توحید تلاوت فرما کر کے مرحوم محمد باقر ابن محمد جعفر مرحوم کو